Welcome to English class. Students, now we are going to see grammar. The topic is articles. What is articles? Articles are words that define a noun as specific or unspecific. A, an, and the are articles. They are used before nouns. Students, we can divide it into two types. First one, indefinite articles. Second one, definite articles. A and are called indefinite articles, and the is a definite article. Indefinite articles do not point out any particular person or things. So for example, he bought a car. It means any car. He bought a car, any car. Definite article, the, it points out a particular person or a thing. Say example, he cleaned the car yesterday. See, the car, it is indicate a particular car, his car. Okay students, now we will see in detail one by one. Let's see the uses of the article a. A comes before countable noun, starting with a consonant sound. For example, a cow, a house, a chair, a road, a butterfly, etc. Students, you know well about vowels and consonants. Vowels 5 letter A, E, I, O, U. The other 21 letters are called consonants. The letter A, it comes before consonant sounds. See here, C is a consonant, H is a consonant, again C is a consonant. So A, it comes before consonant sound. A is used before a word that begins with a consonant sounds of U, U, though it begins with a vowel letter. Students, sometimes vowel letter produces consonant sounds. That times we use article a. For example, a university, a union, a useful thing, a unicorn, a unit, a European. A is used before a compound word that begins with the word one, because the word one is pronounced as won. A 1 rupee coin. See, a sounds like one, which is a consonant. A one-eyed man, a one-legged man, a one-sided argument, a one-day match, a one-way road, etc. Next, uses of an. It comes before a countable noun that begins with a vowel sound. For example, an accident, an Indian, an ink bottle, an old man, an actor, an aircraft, etc. Students, இதுக்கு முன்னாடி ஆர்டிக்கல் அ பார்த்தோம். அது பார்த்தீங்கன்னா it comes before consonant sounds, அதாவது 26 alphabet letterல 5 A, E, I, O, U vowel letter, then other 21 letters are consonants. அந்த 21 lettersக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஆர்டிக்கல் அ யூஸ் பண்ணுவோம். பட் பிஃபோர் வவல் சவுண்ட் என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா ஆன் யூஸ் பண்ணும். ஹியர் இந்த எக்ஸாம்பிள் நல்லா பாருங்கள். ஆன் இண்டியன், இண்டியனில் ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஐ, இட் இஸ் அ வவல் லெட்டர், ஸோ இட் ப்ரொடியூஸ் வவல் சவுண்ட், ஸோ வி யூஸ் ஆன் இண்டியன். நெக்ஸ்ட்டு an ink bottle, I is a vowel letter, it produces vowel sound, so an ink bottle. An accident, a is a vowel letter, it produces a vowel sound, so an accident.
An is used before a word that begins with a silent consonant H. Students, இந்த silent consonantsக்கு முன்னாடி, அதாவது இந்த H வர இந்த silent consonantக்கு முன்னாடி we use an honest man, an or. An is used before abbreviations beginning with the letters F, H, L, M, N, S, X. For example, an SP, an HMT watch, an MA graduate, an LIC officer, an NCC, an X-ray machine, an STD booth. இந்த FHLMNSX இந்த லெட்டரில் பிகினிங் ஆகிற அப்ரிவியேஷனுக்கு நம்ம an ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அண்ட் an யூசேஜ் பார்த்தாச்சு. தென் நவ் யூசஸ் ஆஃப் த டெஃபினட் ஆர்டிக்கல் த. இட் இஸ் யூஸ்ட் பிஃபோர் த நேம்ஸ் ஆஃப் rivers, seas and oceans, newspapers, holy books, famous building, directions, mountain ranges, banks, unique things, famous events, musical instruments, important posts and ordinal numbers. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இது போல் வர எல்லாத்துக்குமே நம்ம டெஃபினட் ஆர்டிக்கல் த யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ ரிவர்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா த வைகை, த காவேரி, த யமுனா, த நைல். தென் சீஸ் அண்ட் ஓஷனில் த அரேபியன் சி, த பே ஆஃப் பெங்கால், இந்த மாதிரி சொல்லலாம். அப்புறம் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அதில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா த ஹிந்து, த நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சொல்லலாம். ஹோலி புக்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா த பகவத்கீதா, த பைபிள், த குரான், த ராமாயணா, இது சொல்லலாம். தென் ஃபேமஸ் பில்டிங் எடுத்துட்டோம் த ரெட் ஃபோர்ட், த தாஜ்மஹால் சொல்லலாம். டைரக்ஷன் த ஈஸ்ட், த வெஸ்ட், த நார்த், த சவுத் சொல்லலாம். மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ் த ஹிமாலயாஸ், த எவரெஸ்ட். தென் பேங்க்ஸ் பார்த்தோம்னா த எஸ்பிஐ, த ஐஓபி, த சியூபி, த கேவிபி சொல்லலாம். தென் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் த வீணா, த கிட்டார், த ஃப்ளூட், த பியானோ, த வயலின் சொல்லலாம். தென் ஃபேமஸ் ஈவெண்ட்ஸ் த ஒலிம்பிக்ஸு, த சார்க் சொல்லலாம். இம்பார்ட்டண்ட் போஸ்ட் த பிரைம் மினிஸ்டர், த சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்லலாம். தென் ஆர்டினல் நம்பர்ஸில் த ஃபர்ஸ்ட், த செகண்டு, த தேர்டு, த ஃபோர்த்து, இந்த மாதிரி சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட்டு ரிப்பீட்டேஷன் ஆஃப் ஆர்டிக்கல். த ஆர்டிக்கல் த இஸ் யூஸ்ட் இன் பிளேஸ் ஆஃப் a or an when we talk about a noun for the second time. For example, I ate an apple. The apple was very sweet. Students, before noun apple we use article an because a is a vowel, produces vowel sound, so we use an. But the apple was very sweet. இந்த பிளேஸில் ஆப்பிளுக்கு தன்ற ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா அந்த ஆப்பிள் அப்படின்ற சேம் நவுன் செகண்ட் டைம் வரதுனால அந்த பர்டிகுலர் ஆப்பிளே இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம த யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பிகாஸ் த ஆர்டிக்கல் எங்கே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பர்டிகுலர் திங்ஸை குறிப்பிடும்போது நம்ம தன்ற ஆர்டிக்கலை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம வவ்வல் லெட்டராக இருந்தாலும் அங்கே தன்ற ஆர்டிக்கலை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒமிஷன் ஆஃப் த ஆர்டிகல்ஸ். அதாவது ஆர்டிக்கல் எங்கெங்கே வரக்கூடாது அப்படின்னா பிஃபோர் நேம்ஸ் ஆஃப் டவுன்ஸ். இப்போது டெல்லி, சென்னை, இப்போது த டெல்லின்னு சொல்லக்கூடாது, த சென்னைன்னு சொல்லக்கூடாது, டெல்லி, சென்னை அவ்வளோதான். நேம்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் இந்தியா, சைனா, அந்த மாதிரி த இந்தியான்னு சொல்லக்கூடாது, இந்தியா, சைனா அப்படி தான் சொல்லணும். தன்ற ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணி சொல்லக்கூடாது. நேம்ஸ் ஆஃப் பர்சன். இப்போது நேம் இருக்குது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்பர் அப்படின்ற நேம் இருக்குது, நேரு, காந்தி இப்படி இருக்குன்னா த அக்பர், த நேரு, த காந்தின்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ அந்த பர்சனுக்கு முன்னாடி ப்ராப்பர் நவுனுக்கு முன்னாடி ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நேம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட்டு, கார் ஸ்ட்ரீட்டு, நேரு ஸ்ட்ரீட், இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம தன்ற ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்டு நேம்ஸ் ஆஃப் டேஸ். இப்போ சண்டே, மண்டே, தென் மந்த்து.
இப்போ ஜூன் மார்ச் இதெல்லாம் இருக்குன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஆர்டிக்கல் த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. த சண்டே த மண்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. சண்டே மண்டே ஜூன் மார்ச் இப்படி தான் சொல்லணும். தென் நேம்ஸ் ஆஃப் கேம்ஸ் அப்புறம் லாங்குவேஜஸ் இதுக்கெலாம் கிரிக்கெட் த கிரிக்கெட் சொல்லக்கூடாது. ஃப்ரெஞ்சு லாங்குவேஜ், இங்கிலீஷ் இஸ் அ லாங்குவேஜ், த இங்கிலீஷ் சொல்லக்கூடாது, இங்கிலீஷ்னு தான் சொல்லணும். தென் ஹாக்கி ஃபுட்பால் இதெல்லாம் கேம்ஸோட நேம். ஸோ த ஹாக்கி சொல்லக்கூடாது, த ஃபுட்பால் சொல்லக்கூடாது. நேம்ஸ் ஆஃப் மீல்ஸ் மீல்னால் இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு லஞ்சு டின்னர் இதெல்லாம் சொல்கிறனால ஸோ இதுக்கு முன்னாடி தன்ற ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தென் நேம்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ கோல்டு சில்வர் காப்பர் பிளாட்டினம் டைமண்ட் இதுக்கு முன்னாடி தன்ற ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. கோல்டுன்னு தான் சொல்லணும், த கோல்டு சொல்லக்கூடாது. த சில்வர் சொல்லக்கூடாது, சில்வர். த காப்பர் சொல்லக்கூடாது, காப்பர் ஓன்லி.